صل وسلم دائما. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا الشيطان وغوايته، وأن يجعلنا من أهل الإيمان والصلاح والفلاح والعمل الصالح، وأن يكتبنا من المخلصين المخلصين الذين يكونون في ظل الله جل وعلا يوم القيامة. أما بعد، نبدأ كلامنا اليوم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بدايته الجميع لعلنا رجالا ونساء. جاء في صحيح البخاري عن أنس مرفوعا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني الإيمان مش غير أنك تبقى تحلم جالس حتى تكون من أهل الإيمان، ولكن الإيمان هو بذرة يزرعها الله في قلبك ثم تتجسد من خلال عمل يلحظه الملاحظ عليك. ويواصل قائلا صلى الله عليه وسلم: وإن أقواما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. الناس عايشين غير بالأمان والخيال، لكن في حقيقة الأمر ما يعمل أي شيء حتى يخرج وهو لا حسنة له يلاقي بها ربه جل وعلا. علاش؟ وقالوا نحن نحسن الظن بالله تعالى. ربنا كبير، الله كريم، يقول لك الله لا يريد خيرا إلا لعباده، صافي ربي كريم، فانتهى عمل، انتهى هناك. نحن نحسن الظن بالله تعالى. يواصل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يقول: وكذبوا صحيح. لا شك أن الله كريم، لكن يقول كذبوا أي مش هذا حسن الظن بالله جل وعلا. لو أحسنوا الظن
لأحسنوا العمل. قل لو كانوا فعلا ممن هو يفكر في الله ومرتبط به دائما ويخافه في السراء والضراء وفي السر والعلن ويحرص على أن يكون قريبا من الله لجمع بين حسن ظنه عملا يجعله يؤكد هذا الظن الحسن. لكن أنه غير يدعي حتى لا يعمل بأنه يحسن الظن، يقول لنا صلى الله عليه وسلم، يقول انتبهوا كذبوا أو كذبوا، أو مش هذا هو حسن الظن بالله. يعني لابد على المسلم أن يحرص أن يجمع مع إيمانه ما تيسر من عمل قد ينال به رضا ربه جل وعلا. والله كريم، غير تعمل ولو القليل يتقبل منك. يؤكد هذا ما جاء في حديث قدسي عن الله جل وعلا أنه قال: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل. ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل. كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. اللي بغي الجنة يطيع ربي سبحانه وتعالى. وسيكون كلامنا اليوم أيها الإخوة عن أهم وأول طاعة توزن بها الأعمال، وهي صلاة المؤمنين. لابد المسلم أن يكون من أهل العمل، وخاصة أن يكون في طاعة الله في كل أمر، في كل صغيرة وكبيرة، في كل مناسبة. ولكن كاين طاعة المفروض هذه لا يبخل بها المسلم عن نفسه. ربي غني عنك، لكن نفسك أنت الراسك لا تبخل بها، لأنك إن كنت من أهل هذه الطاعة تأمل في رحمة الله جل وعلا. ولكن إذا كنت أنت مقصر راه لا تلومن إلا نفسك، واعلم أنك كما تعرض عن الله قد يعرض عنك جل وعلا لا قدر الله. Allah Jalla wa Ala dans son Saint Coran nous dit: ô vous les humains, la promesse d'Allah est une vérité certaine. Ne laissez pas la vie ici-bas vous engloutir, vous emporter. Fala taghurrannakum. Et que le grand trompeur, on dit Ash-Shaytan, les commentateurs nous disent c'est Ash-Shaytan, ne vous mène pas à l'erreur à propos d'Allah Jalla wa Ala. Il est, ce Shaytan, il est un ennemi pour vous. Alors, prenez-le pour ennemi vous-même. Il ne fait qu'appeler les siens, ses adeptes, ses partisans, pour qu'ils soient avec lui dans l'enfer, dans la fournaise. Min ashab al-jahim. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront le pardon d'Allah et sa grande récompense. C'est pour cela que le musulman se doit de se rappeler à chaque instant, et en particulier, nous sommes dans un jour de vendredi, doit se rappeler qu'il faut qu'il veille à être parmi ceux qui se rapprochent d'Allah, qui mettent une frontière entre lui et le shaitan, qui essaye d'avancer sur le chemin d'Allah. Par cela, il peut obtenir la grâce et la satisfaction de son Seigneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique que nous rapporte l'imam al-Bukhari, il nous dit: la foi n'est pas un juste espoir, une volonté, une envie, mais il s'agit de quelque chose qui s'ancre dans le cœur et qui se traduit dans les actes. La foi, au-delà d'un sentiment, au-delà d'une attitude interne spirituelle, elle doit se manifester dans les actes. Et il nous dit dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens, parmi les musulmans, et il y a des gens qui ont été trompés par les faux espoirs, karrathumul amani, jusqu'à ce qu'ils aient quitté cette vie les mains vides, sans aucune œuvre bonne. Et quand on leur dit, ils répondent: nous avons confiance en notre Seigneur. Allah est grand, il est bon, il est généreux. Nous avons confiance en lui. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des menteurs. Wa kadhabou, c'est des véritables menteurs. Il dit parce que s'ils avaient
une véritable confiance en Allah, Jalla wa ala, si ils veulent attendre le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ahsanul amal, ils auraient fait du bien. Ils auraient cherché à faire quelque chose dans cette vie qui plaît au Seigneur, Jalla wa ala. C'est pour cela qu'Allah, dans un hadith Qudusi, dans une parole, on appelle ça une parole sacrée, hadith Qudusi, c'est une parole divine exprimée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La parole divine, elle est dans le Coran. Mais il y a des inspirations du prophète à travers des paroles divines qu'on appelle hadith al-Qudusi. C'est Dieu qui parle, c'est le prophète qui le traduit. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith Qudusi, donc c'est Allah qui nous parle, qu'est-ce qu'il manque de pudeur, ma aqalla haya, celui qui espère le paradis, mon paradis, c'est Allah qui nous parle, qu'est-ce qu'il manque de pudeur, celui qui espère, qui attend mon paradis sans rien faire, sans faire aucune action. Comment s'attend-il à ce que je donne ma miséricorde à celui qui est avare vis-à-vis de l'hommage qu'il doit me rendre, vis-à-vis de la réponse positive qu'il se doit par rapport à mes enseignements. On veut attendre une réponse positive d'Allah Jalla wa ala, et Inch'Allah il le sera ainsi avec nous tous, quand on essaie d'être positif en agissant autant que possible. Et là il parle bita'ati, man bakhila bita'ati, celui qui ne fait pas at-ta'a. Ta'a, c'est l'obéissance à Allah Jalla wa ala en général, et la première des obéissances, c'est rendre le culte à Dieu, l'hommage à Allah Jalla wa ala, la prière à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous arrêter un tout petit peu avec les 10 minutes, un quart d'heure qui nous reste sur cette ta'a, sur cette obéissance, sur cet acte majeur qui est la prière, salat. Salat, ayyuha al-ikhwa, للأسف الشديد كثير من المسلمين حاضروا لا غيب صلى الله أن يعفو عنا وعنهم, il ne fait sa prière que occasionnellement. La prière est une obligation le vendredi et en dehors du vendredi. Tous les jours, c'est une obligation quotidienne aux musulmans. Que les jeunes et les moins jeunes qui m'entendent là mesurent que ne pas faire sa prière quotidienne, c'est se mettre au bord, à la limite du précipice. On peut s'enfermer la porte de la miséricorde d'Allah Jalla wa ala. Allah nous a institué, nous a ordonné, nous a édicté la prière tous les jours. Il n'y a pas un jour on l'a fait, un jour on ne la fait pas. Et quand on l'a fait, on essaye de la faire au mieux possible et à l'heure. Au mieux possible, c'est-à-dire la tête bien présente. À l'heure, c'est-à-dire sans la délaisser à son bon vouloir. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde en disant فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Les plus jeunes peuvent me réciter ce verset. Qu'est-ce qu'il veut dire? Waylun, malheur. Certains commentateurs nous disent Waylun, c'est un fleuve qui bouillonne dans l'enfer. À qui ce fleuve est-il réservé? Malheur à qui? À celui qui fait sa prière, mais il n'est pas là. C'est l'heure de la prière, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, paf, c'est passé. Dhuhr s'est mélangé avec l'Asr. Il n'a pas fait Dhuhr, il attend. Pourquoi? Parce qu'il est en train de jouer, parce qu'il est en train de bavarder, parce qu'il est en train de dormir, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il s'étale, parce qu'il est sorti avec les copains, parce qu'il bavarde dans un café, parce que, qu'il s'attende à un malheur dans la vie ici-bas et à une colère du Seigneur Jalla wa ala, peut-être ici-bas et certainement dans l'au-delà. Ce ne sont pas des gens qui ne font pas la prière, mais qui la négligent, qui s'en fichent. Ils la font ou ils ne la font pas. L'essentiel, c'est que quand il a envie, il la fait. Attention, la prière n'est pas faite pour que on la fasse à notre envie. C'est Allah qui en a donné le rythme, c'est pas nous. C'est pour cela que nous devons faire attention pour la faire comme il se doit et quand il se doit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam
pour qu'on pèse l'importance de la prière. Il nous dit, attention, le jour du jugement dernier, quand tu seras entre les mains de ton Seigneur, la première page qui va s'étaler devant toi et qui va faire que tu réussis ou tu perds, salat. Awwalu, la première des choses. Awwal, premier. Ma yuhasabu anhu al-abd. La première des choses qui sera mise en jugement. C'est l'état de ta prière. Si c'est réussi, tu as gagné. Pourquoi donc? Parce que c'est une preuve. Si tu as réussi dans ta prière, ça veut dire que 5 fois par jour, tu as la conscience d'Allah qui est présente dans ta tête. Ça veut dire que tu es éveillé sur ton Seigneur à chaque instant. Ça veut dire que tu fais attention à Allah tout le temps et Inch'Allah, tu seras parmi ceux qui réussissent. Mais si elles ne vaut rien, إذا فسدت, si elle est perdue, parce que tu ne la fais pas, parce que de temps en temps tu l'as fait, parce que tu l'as fait et ta tête n'est pas là, parce qu'elle ne t'apporte rien finalement, attends-toi à ce que tout soit perdu. Attends-toi à ce que cette première page noire annonce tout un livre noir. Attends-toi à ce que, la qadar Allah, le Seigneur soit mécontent de toi. La prière, c'est la preuve du reste. C'est un peu l'ouverture. Il faut l'ouverture quand on sera entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela que nous avons intérêt à la faire comme il se doit. On fait attention à son heure, on fait attention à la façon dont on l'a fait, on essaye d'en tirer profit de façon à être au mieux, autant que possible, dans la prière. Et c'est pour cela, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à l'instant où il quittait la vie, quand on meurt, quand on quitte la vie, on pense à rien, sauf à soi. Mais ce n'est pas son état à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il pense à sa communauté. Et à quoi en particulier il pensait? Qu'est-ce qu'il conseillait à sa communauté à cet instant où il allait disparaître de cette vie? Il disait as-salat, as-salat. La prière. Faites attention, faites gaffe. La prière. Et il ne cessait de le répéter. C'est le premier devoir qu'Allah a institué et c'est le dernier conseil et rappel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire attention, c'est l'élément majeur par lequel vous serez perdant ou gagnant. La prière, ayyuha al-ikhwa, as-salat, elle est due aux musulmans, quel que soit son état. Il y a juste la femme musulmane, dans certaines conditions, elle ne fait pas sa prière. Pour les hommes, il n'y a pas un moment où tu ne fais pas ta prière. Tu es en état de maladie, tu fais ta prière. Tu es en état de bonne santé, tu la fais. Tu es en voyage, tu fais ta prière. Tu es chez toi, tu la fais également. Dans toutes les situations, tu dois la faire. Parce que c'est l'accompagnateur par excellence du musulman. On ne peut pas se prétendre musulman véritablement et ne pas être dans la prière. Et c'est pour nous mettre devant cette réalité-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bayna ar-rajuli wal kufri tark as-salat. Il nous dit attention, alors si tu délaisses la prière, tu t'es mis au bord et tu vas glisser à un moment ou à un autre. Tu vas glisser vers la perdition. Tu vas oublier peu à peu ton Seigneur Jalla wa Ala. Et du coup, tu vas cheminer vers d'autres chemins. Tu vas prendre le chemin de Shaitan. Et tu vas te retrouver Allah Jalla wa Ala d'un côté et toi de l'autre. Bien bien loin. Détourné de lui. Entre l'homme et la mécréance. Attention. C'est pas pour dire attention, l'autre est mécréant parce qu'il ne fait pas la prière. C'est à soi qu'il faut se poser la question. Beaucoup d'entre nous, quand ils lisent des hadiths, des versets,
tout de suite, l'intention c'est de l'appliquer sur l'autre. Ah, donc lui, il n'est pas musulman. C'est pas à cela que sont le hadith, c'est à toi, que tu te l'appliques à toi-même, que tu dises attention, est-ce que je suis encore dans la foi ou bien je risque de la perdre, de la délaisser? Est-ce que je fais ma prière comme il se doit, ou là je passe les choses n'importe comment? Et justement, pour qu'on la fasse comme il se doit, on voit dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit par exemple, c'est l'heure de la prière et c'est l'heure du manger, et tu sens, tu as envie de manger, va manger avant de faire la prière. Mange, rassasie-toi avant. Comme ça, tu ne seras pas dans la prière avec la tête ailleurs. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman bihadrat at-ta'am wa la liman yudafi'uhu al-akhbathan. Tu te sens serré, tu as envie d'aller aux toilettes, ne reste pas serré comme ça, stressé, et tu fais ta prière juste pour prétendre la faire. Va aux toilettes et fais ta prière détendue, tranquillement. Tu as envie de dormir, tu somnoles. Va te reposer, puis fais ta prière. Comme il est rapporté dans le Bukhari, si quelqu'un d'entre vous somnole, qu'il aille se reposer, qu'il aille dormir, qu'il se repose un peu pour se réveiller en bon état et qu'il fasse sa prière comme il se doit. لأنه في حديث مكمل يقول فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس يعني si l'un d'entre vous fait sa prière alors qu'il n'est pas complètement dans son bon état, لا يدري, il ne sait même pas, لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. Peut-être au lieu de dire astaghfirullah, il va dire le contraire. Il nous dit repose-toi puis fais ta prière. Pourquoi tout cela? Pourquoi tu ne fais pas la prière en présence du repas? Quand tu es fatigué, quand tu as besoin d'aller aux toilettes, pour que tu te remettes dans des conditions où tu fais une prière. Tu es en présence de ton Seigneur. Tu as tes capacités mentales et physiques pour tirer un minimum profit de cette prière. Un minimum. Il ne s'agit pas qu'on soit tous comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre état de prière. On ne le sera pas. Il ne s'agit pas qu'on soit comme des anges, on ne le sera pas, mais qu'on fasse un effort pour être dans la prière. Salat ayyuha al-ikhwa, elle est faite, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Elle est faite pour des heures précises. C'est Allah qui dit, c'est pas moi. Pour des heures déterminées. Qu'on fasse notre prière à l'heure. Qu'on fasse notre prière, chacune des prières comme il se doit. Qu'on essaye d'être dans des conditions pour la faire. On sera, Inch'Allah, comptabilisé parmi ceux qui agissent. Là, c'est de l'action pour toi, pour te purifier, pour répondre à cet enseignement d'Allah, Jalla wa Ala, pour rendre hommage à lui. Mais Inch'Allah, à ce moment-là, tu peux espérer sa miséricorde et son paradis. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Beaucoup de personnes présentes sont soit des écoliers, des étudiants, des gens qui travaillent et qui doivent se dire mais je ne peux pas faire ma prière à l'heure parce que pendant telle ou telle prière je ne suis pas disponible. Ce qui est demandé, c'est qu'Allah nous a institué 5 horaires, 5 prières, 5 tranches d'heures. C'est que l'on essaye de faire son maximum pour que chaque prière soit à l'heure déterminée. Il y a des moments où on n'a aucune difficulté pour le faire. Le samedi, le dimanche, les jours de vacances, les jours de congé. Il y a des moments où la question ne se pose pas. Le mercredi après-midi pour les
où les écoliers ne travaillent pas, ils peuvent faire leur prière toute la journée au bon moment. Donc il y a des moments où la question ne se pose pas. Ça reste une volonté de sa part. Il y a des moments où on peut être dans la difficulté. À chacun d'entre nous de mesurer sa difficulté, de faire l'effort et de voir après s'il peut ou s'il ne peut pas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam بوحي من الله أعلم منا بحال الناس في وقته ومن بعد وفي وقتنا ومن بعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est rapporté في صحيح مسلم عن ابن عباس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni, regroupé les prières de Dhuhr ou l'Asr. Il a regroupé le Maghrib ou l'Isha. Et Ibn Abbas qui parle, qui rapporte, qui a vu, il dit sans qu'il soit dans une circonstance de réunion de prière apparente. Parce que ce sont les conditions pendant lesquelles on peut réunir les prières. Il dit on était dans une situation normale et il n'y avait pas de pluie. Et il l'a fait. Il a été demandé, l'Ibn Abbas, Ma arada ila dhalika. Pourquoi a-t-il fait cela? Il a dit Arada alla yuhrija ummatahu. Il a voulu donner cette permission aux musulmans pour qu'ils en tirent profit quand ils sont dans le besoin. C'est pour cela que les savants, depuis bien longtemps, et aujourd'hui aussi, les savants nous donnent l'avis, la fatwa, qui nous dit qu'on peut regrouper Dhuhr avec l'Asr ou bien le Maghrib avec l'Isha quand on est dans une circonstance qui nous empêche de faire l'une ou l'autre à son horaire habituel. C'est-à-dire au lieu d'avoir 5 temps, on peut avoir 4 temps. On fait Dhuhr à l'heure, l'Asr à l'heure, par contre le Maghrib et l'Isha on les réunit. Ou l'inverse, on fait Dhuhr ou l'Asr ensemble, le Maghrib à l'heure et l'Isha à l'heure. Ou bien on peut avoir 3 temps. On peut faire Subh à son horaire, Dhuhr ou l'Asr, 4 rak'at, puis le Maghrib ou l'Isha, 3 et 4. On peut le faire à condition d'être dans la contrainte et l'obligation de le faire. Quelqu'un qui travaille de 1h de l'après-midi jusqu'à 5h, sans interruption, il ne peut pas faire Dhuhr à l'heure. 1h, c'est pas encore l'heure de Dhuhr. 5h, c'est déjà passé. Lui, il est dans l'autorisation prophétique de quand, dès qu'il rentre chez lui, il fait Dhuhr, 4 rak'at, puis l'Asr, et Inch'Allah, il est dans cette autorisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il ne peut pas. Mais les ulama nous disent attention, ceci est possible sans que ça devienne son habitude. Ça y est, il s'y organise comme cela tout le temps. Non, il peut y avoir des jours où dans ton milieu de travail, d'études pour les étudiants et les chercheurs surtout, tu peux trouver l'occasion de faire ta prière à l'heure. Profites-en, fais-le. Ne pars pas de l'idée, ça y est, tous les jours, je réunis. Donc on a cette autorisation à condition qu'on fournit l'effort pour essayer de faire chacune des prières à son heure. Si on ne peut pas, si on réunit Dhuhr avec l'Asr ou bien le Maghrib avec l'Isha, c'est considéré, Inch'Allah, par miséricorde d'Allah, comme si on l'a fait à son heure. Il n'y a pas de problème, on n'est pas en état de péché. Mais ce qui compte, c'est la volonté, c'est la démarche, c'est la recherche de la faire à l'heure, c'est la présence de cœur. Si on est dans cet état, Inch'Allah, on est dans ceux qui tentent de répondre à la demande d'Allah Jalla wa Ala concernant la prière. Dans une autre occasion, Inch'Allah, nous parlerons de la prière à la mosquée, bi'idhnillah Jalla wa Ala, à l'attitude à avoir pendant la prière du Jumu'ah, parce qu'il y a beaucoup de remarques qui me reviennent sur l'attitude de certains d'entre nous quand ils viennent à la mosquée. Donc on est là pour se conseiller mutuellement, on en parlera Inch'Allah. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.